ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مجلس، ذی احترام علماء دین و مشائخ نظام اور سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے جملہ معزز قائدین اور ہر میڈیا، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، جتنے بھی صحافی برادران تشریف لائے ہیں، ان سب کا سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے اور پیشگی ہی آمد میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارکباد بھی دی جاتی ہے آپ تمام کو، بلکہ آپ کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ساری آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بلکہ ساری بنی نوع انسانیت کو۔ الحمدللہ ابھی مجھ سے پیشرو صوفی کے قائدین نے بڑے اچھے انداز میں آپ کی پریس کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے کہ آج سے کئی سال پہلے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی بنیاد قائد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی المعروف و مرتضیٰ پاشا قبلہ نے بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑی ہی کوششوں کے ساتھ اس بنیاد کو رکھا تھا۔ کیوں کہ عالم یہ ہو چکا تھا کہ ہر گوشے سے دین اسلام کو اور دین اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ انداز سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی فرقہ پرستی کا لیبل مسلمانوں پہ تھوپا جا رہا تھا، جبکہ اسلام کی بنیادی فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے تھی۔ تو کیوں نہیں ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ ساری آرگنائزیشن کو یکجا کر کے سنی جتنے بھی سنت الجماعت سے جو متعلقہ تنظیمیں تھیں سب کو یکجا کر اس کا نام صوفی رکھ دیا گیا، تاکہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، جس کا شارٹ فارم صوفی ہے۔ تو الحمدللہ بڑی حد تک اس میں کامیابی ملی، ساروں کو اکٹھا کرنے میں قائد اہل سنت کا بے انتہا رول رہا، بلکہ رات دن ہمتن گوش ہو کر اسی سلسلے میں جو ہے آپ نے وقف کر دیا اپنے آپ کو 2008 سے، اور سارے مشائخ نظام علماء دین بشمول ہمارے نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ اور جتنے بھی غازی اہل سنت سید دکن، یہ سب کے تعاون سے، اشتراک سے جو ہے یہ تنظیم پھلتی پھولتی الحمدللہ آج الحمدللہ یہ تنظیم کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ اور ہمارے طلعہ کثیری صاحب بھی طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی، کیونکہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے چیف والنٹرز میں آپ کا شمار تھا، جو قائد اہل سنت نے ان کو مجاز گردان تھا، پھر ہمارے عمودی صاحب اور حبیب باقلگاہ صاحب، عتیق رضا صاحب، میں مس کروں، باوزیر صاحب، یہ بھی بنیادی جو ہے اراکین میں سے تنظیم کے، یہ سارے کے سارے میں نام لینا تو ہوتا نہیں رہ سکا، تو معذرت خواہی چاہتا ہوں کہ سب کے سب یعنی قائد اہل سنت کے ساتھ شانہ باشانہ رہ کر اس تنظیم کو جو ہے فروغ دینے میں کافی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اخلاص کی نیت کے حساب سے اس کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو کیوں نہ ایک امن ریلی کا نام دے کر ایک بہترین پرامن، پرکیف، پر نور، پر اثر جلوس کا اہتمام کیوں نہ کیا۔ تو 2008 میں پہلا جلوس جو ہے بڑے ہی باوقار انداز میں پرامن طریقے سے قادری چمن شریف سے نکل کر ایک مرکزی حیثیت والا جلوس، اس کے بعد جتنے بھی معاون تنظیمیں اپنے اپنے محلوں سے، جیسا کہ ہمارے سید سمیر الدین صاحب تیگل کنٹے سے بھی کافی بڑے جلوس کے ساتھ، نعمت اللہ خاجی صاحب تالاب کٹے سے پورے ازدحام کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں جو ہے مکہ مسجد تشریف لاتے ہیں۔ پھر قادری چمن سے ایک مرکزی شکل میں ایک جلوس نکل کر مکہ مسجد کے پاس جمع ہونے کے بعد میں پھر وہاں سے جو ہے براہ چار مینار، گلزار ہاؤس، شہران، پتھر گٹی، مدینہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا، مدینہ چورسے سے ہوتا ہوا سالار جنگ نیا پل، سالار جنگ میوزیم سے دارالشفا، پھر وہاں سے جو ہے گزرتا ہوا مغل میں اختتام۔ تو آج بھی ویسے ہی یہ جلوس کا جو ہے قاعدہ رہیں گا، وہی جو ہے روٹس رہیں گے، سارے چیزیں وہی رہیں گے الحمدللہ۔ تو یہ فرقہ پرست
ताकतों को जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते थे, उसकी जड़ बुनियाद को उखाड़ने के लिए सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया तश्कील दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों से फिरका परस्ती का जो वो था, मतलब जो है खुमार था, उसको किसी हद तक ख़त्म भी कर दी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अमन का पैगाम देते हुए, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के नजराने देते हुए और हर एक के साथ भाईचारा, बल्कि खुद अपने लोगों में भी दिलों को सफाई करते हुए शाना बाशाना चलने के लिए 2 कदम शाह तैयबा के नाम 2 कदम साथ साथ का नारा देकर अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़ी हद तक कामयाबी से जो है हमकनार हुई है तंजीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इससे दुआ है कि ता क़यामत इस तंजीम को कायम रखे, इस जोश और जज्बे को कायम रखे। फिर साथ में एक अहम इक़दाम कायदे अहले सुन्नत की एक कोशिश थी कि क्यों ना बनी नवे इंसान की खिदमत में भी क्यों ना जुड़े। तो उसका एक अहम पहलू, अहम ये एक चीज़ को ये उठाते मुद्दे को कि लोग खून की कमी की वजह से कई किस्म के जो है अमराज में मुब्तला होते हैं और बाज़ मर्ज ऐसे होते हैं कि खुद खून को कमी में मुब्तला कर देते हैं। तो इसकी बुनियाद भी जैसा जुलूस की बुनियाद 2008 में पड़ी, उसके साल 2 साल में ही कायदे अहले सुन्नत ने ब्लड डोनेशन कैंप का जो है इनेकाद अमल में लाया कादरी चमन शरीफ में। जो ब्लड डोनेशन कैंप और जुलूस भी हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद हसन इब्राहिम हुसैनी साहब क़िबला अलमारूफ सज्जादा पाशा क़िबला, जो कादरी चमन के शरीफ के सज्जादा नशीन हैं, जानशीन हैं वहाँ के, उनकी सरपरस्ती में, उनकी ज़ेर आतिफत जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप की बुनियाद भी डाली गई और जुलूस भी वहाँ से जो है उन्हीं की सरपरस्ती में निकलता है। फिर उसके बाद जो है मक्का मस्जिद के पास दूसरे उलमा मशाखीन सीरन बोश तशरीफ लाते हैं। हमारे कबूल पाशा शुतारी साहब जो सदर मजलिस उलमा दक्कन हैं, वो भी झंडी बताते हैं और सारे मशाइख निज़ाम और सारे उलमा दीन मुफ्तियान इकराम सब जमा होते हैं, ये अपनी जगह। तो ब्लड डोनेशन की जो बुनियाद पड़ी वो सारे बनी नवे इंसानों की खिदमत के लिए पड़ी कि कैसे कि इंसान जब बीमार होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से अगर उसको खून की ज़रूरत पड़ती है तो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, यानी है तो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमतुल आलमीन है तो सारी बनी नवे इंसान के लिए रहमत है, तो सारे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत है। तो ये सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत, चाहे वो अली क़ादरी साहब हो या इल्लाया साहब हो या मल्लाया साहब हो, जिस किसी को भी अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो सूफ़ी के परचम तले से जो है वो खून के पैकेट उन तक जो है पहुँचाया जाता है और किसी ना किसी हद तक उनके लिए जो है मर्ज़ में इफ़ाक़े का जो है बाइस व सबब बनता है। तो अब इनफरादियत इस ब्लड बैंक की ये हो गई, ब्लड डोनेशन कैंप की, कि शुरू तो सब गाजी अहले सुन्नत, सईद दक्कन, हमारे वसीम साहब, दुबान अज्जा साहब, ये सब देते थे, अकबर शरीफ साहब, खलील साहब। मगर अब जो सूफ़ी की मोहब्बतों को देखते हुए, खानखाए निज़ाम के मोहब्बतों और पैगाम को देखते हुए दूसरे बरादरान वतन यानी हमारे वतन में दूसरे मज़हब के मानने वाले भी जौक़ दर जौक़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न के मौके पर जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है उसमें वो लोग भी आकर जो है खून का अतिया दे रहे हैं। ये बड़ी खुशआइन बात है। हकीकत में जो है ये अमन का पैगाम है कि लोग जो है सूफ़ी की मोहब्बतों से मुतासिर होकर बजाय जो फ़िरक़ा परस्ती का जहन रख रहे थे वो अपने जहन को साफ कर कर जो है यानी वाक़ई इंसानियत के दर्स को हासिल करने के लिए वो लोग भी जुड़ते हैं और उनकी तरफ से भी खून का अतिया आता है। जो एसटी बरादरी कादरी चमन शरीफ के बाजू आजू में है कि उसके कायदीन जम्मे गफ़ीर लोगों को लेकर कर जो है खून का जो है अतिया देने के लिए पेश रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इधर जितने भी उशाख़ान रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खून देते हैं वो खून भी जिस किसी को ज़रूरत है पहुँचता है, चाहे वो एसटी बरादरी को हो या ओसी बरादरी को हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस किसी को भी पहुँचता है। तो ये है, तो इसकी बुनियादी अमल है कि फ़िरक़ा परस्ती के खात्मे का, आपस में अमन व अमान और इत्तेहाद को पैदा करने की ये कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में कामयाबी भी हासिल हुई है और आइंदा और कामयाब होकर रहेंगे। बल्कि सरजमीन हैदराबाद से नहीं, तेलंगाना से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सतह पर जो फ़िरक़ा परस्ती की जो जड़ें आज भी कुछ मौजूद हैं उसको उखाड़ फेंकने का काम ये सूफ़ी यानी सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया ने बराबर इसकी कोशिश करेंगी और उसको निकाल कर जो है इंशाअल्लाह ताला फेंक देंगी। बहरे कब हमारे मुल्क को अमन व आमान का एक पैगाम देंगी, बल्कि अमन व आमान की खुशगवार फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया बेहतरीन जो है कामयाबी भी हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। तो रहा सवाल दूसरी चीज़, 10 अक्टूबर अब के साल इसी माह मुबारक इसी महीने में 10 अक्टूबर को कादरी चमन शरीफ में हज़रत उल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद औलिया हुसैनी साहब क़िबला मारूफ मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला की ज़ेर सदारत
اور حضرت سید شاہ محمد حسن ابراہیم حسینی المعروف بسجاد بادشاہ صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جو بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا ہے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے، تو تمام عامة المسلمین سے بالخصوص اور بلکہ سارے نوجوانوں سے حیدرآباد کے میری گزارش ہے کہ وہ جوق در جوق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں تو جوق در جوق اس کیمپ میں جو ہے شریک ہونا ہے اور پھر خون کا عطیہ بھی دینا ہے، نہ صرف لوگوں کی صحت کے واسطے بلکہ خون کا عطیہ دے کر خود کی اپنی صحت کی بھی جو ہے ضمانت لینا ہے، کیونکہ پھر یہ خون جو دیا جا رہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیا جا رہا ہے تو عام خون دینے کا رتبہ الگ رہے گا یا آقا کی نسبت سے خون دینے کا رتبہ اس کا معاملہ ہی الگ ہوگا۔ تو عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ 10 اکتوبر 2021 صبح 7 بجے سے شام میں 7 بجے تک قادری چمن شریف میں جو ہے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ منعقد ہو رہا ہے، اور ساروں سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل جوق در جوق پہل کریں کہ میرا خون پہلے دوں، میرا خون پہلے دوں۔ تو عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بڑی کافی تعداد میں وہاں نظر آئیں گے اور ہم سب آپ کا استقبال کریں گے۔ بس یہ چند کلمات کہتے ہوئے یہ مائک قائد اہل سنت کو دوں گا، پھر اور بھی قائدین ہیں سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے، آپ سے ضرور آپ کے سامنے اپنے اظہار خیالات کریں گے۔ قائد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے زرعی خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پریس کانفرنس کا اختتام کیا جاتا ہے، اور میں پھر سے مشکور ہوں تمام میڈیا برادر سے کہ جو مختصر سی نوٹس پر آپ تمام تشریف لائے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، آپ کے چینلز کو بھی اللہ پھلتا پھولتا جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ طلحہ قصری صاحب نے جس بات کی تلقین کی ہے کہ فلک نما برج جو ابھی زیر تعمیر ہے مگر اس پہ سے گزرنے کا مطلب راستہ تو فراہم ہو سکتا ہے کہ قائد اہل سنت کے زیر صدارت اس شہر حیدرآباد کے کوتوال صاحب سے برابر نمائندگی کر کر انشاءاللہ اس کو اس ایک دن کے لیے جو ہے کھلانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑنے پر ہمارے شہر کے جو قائدین ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس و ممبر آف پارلیمنٹ، اور ہماری جماعت کے جو ایم ایل ایس وغیرہ ہیں ان کی بھی نمائندگی حاصل کر کر اس کو آسان جو ہے بنانے کی کوشش کریں گے، جلوس کو گزرنے کے لیے کھلانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کھلیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، الحمدللہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی یہ پریس میٹ آپ حضرات سے آپ حضرات قائدین کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اس سال کے کنوینر حافظ مظفر حسین خان صاحب بندہ نوازی جو ہر سال اس ذمہ داری کو بحسن خوبی سے نبھاتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ تعالی آپ نبھائیں گے۔ اور دوسری بات کہ انشاءاللہ تعالی قادری چمن درگاہ شریف سے میلاد جلوس کا آغاز 11 بجے دن ہوگا، اور مکہ مسجد سے 2 بجے یہ جلوس آگے بڑھے گا۔ اس کی روٹ ابھی ماشاءاللہ سعید قادری صاحب نے جو بتائی ہے، حافظ بھائی نے جو فرمایا ہے کہ سابقہ جو روٹ تھی وہی روٹ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 10 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، اس میں تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ تیسری بات آپ سے جو عرض کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ 2008 سے 2021 میں ہم داخل ہو گئے، اور میلاد جلوس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہزاروں آ رہے ہیں، افراد آتے ہیں، بلکہ لاکھوں آدمی اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور بھی شرکت کرنی چاہیے۔ تو بعض احباب کو اس میں کچھ کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سڑکوں پہ ہمارا نکلنا، یہ نعرے لگانا، یہ جلوس میں جانا، یہ کیسا ہوگا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی ہمارے لیے ہماری جو مہذبانہ مزاج ہے اس مزاج میں کہیں فرق تو نہیں پڑ جائے گا۔ تو ان تمام بھائیوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ سنت طیبہ ہے جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام اصحاب، اس وقت کے جتنے مرد مسلمان تھے روئے زمین کے تمام مسلمان موجود تھے، جو آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلوس نکالے ہیں۔ ارقم بن ارقم کے مکان سے میں بارہا سالوں سال سے یہ روایات عوام الناس کے سامنے لا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ تمام کے حوالے سے، ان کیمروں کے حوالے سے میں تمام امت مسلمہ کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں کہ یہ جلوس نکالنا، سڑکوں پر اتر آنا، نعرے بلند کرنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہ خود میرے آقا سید عالم اور آپ کے اصحاب اور تمام مسلمان
तमाम मुसलमान, कोई अमल ऐसा नहीं है आज के दौर में कि तमाम के तमाम मुसलमान वो अमल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त के तमाम रूए ज़मीन के मुसलमान मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ निकले हैं और जुलूस निकाले हैं अरकम बिन अरकम के मकान से और हरम काबा तक तशरीफ लाए हैं। तो इसमें उनसे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मुहज़्ज़िब कोई कौम नहीं, कोई अफराद नहीं। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तमाम मुसलमानों का इस पर इजमा है और मेरे आका सैयद आलम का खुद अमल साबित करता है कि आका सैयद आलम अरकम बिन अरकम के मकान से निकले हैं, बड़े रास्तों से भी गुजरे हैं, छोटे रास्तों से भी गुजरे हैं। तो जुलूस निकालना ये वो सुन्नत तय्यबा है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया इस पर अमल करती है। आप तमाम से भी मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर बज़रूर 12 रबीउल नूर को 11 बजे कादरी चमन दरगाह शरीफ से 2 बजे मक्का मस्जिद से इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस अपनी रूट पर आगे बढ़ेगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि वो जरूर तशरीफ लाए। एक और बात आपसे कहनी है, आपके हवाले से वो मेरे भाइयों तक पहुंचाना है कि जो शुरू 2008 में जो भाई, जो तंजीमें, जो अफराद साथ थे, मैं पुरजोर दिल की गहराइयों से उनसे आजिजाना अपील करता हूं कि वो मिलाद जुलूस में जरूर तशरीफ लाएं, जरूर शिरकत करें। शाह तैयबा के नाम 2 कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ, नफरतों को मोहब्बत पे ढालेंगे हम, आओ सबको गले से लगाएंगे हम। यही सूफी का पैगाम है। आप तमाम हजरात जरूर बजरूर तशरीफ लाएं। हर तंजीम जो 2008 से शरीक थी, आप बुनियाद है, आप जरूर तशरीफ लाएं। और वो अफराद जो तशरीफ लाते थे, कोई अपने बड़ों की उंगली पकड़ के आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जवान हो गए हैं भरपूर, वो जरूर अपनों के साथ आए, अपने अजीज व अकारिब के साथ आए। और 10 अक्टूबर को क्या कहते हुए आएंगे हम ब्लड डोनेशन कैंप में, या रसूल अल्लाह हम खून का नजराना देंगे, या रसूल अल्लाह हम खून का नजराना देंगे। तो ये कहते हुए, क्योंकि मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आता है। आप हजरात जरूर तशरीफ लाएं और खून का नजराना पेश करें। इसकी एक खुसूसियत क्या है मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप की, कि साल भर जब कभी किसी को जरूरत होती है तो अभी जैसा भाई ने फरमाया कि बिला मजहब, बिला नस्ल, बिला रंग, बिला जबान कोई तफरीक नहीं है, बल्कि जो जरूरतमंद होता है। और बाज लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, ऐसा भी नहीं है। जिस किसी को, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, जिस किसी को खून की जरूरत है वो एक कॉल करते हैं और जब भी उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनको खून मुहैया कर दिया जाता है। तो तमाम अफराद से मेरी ख्वाहिश है कि 10 अक्टूबर को भी तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल नूर को मिलाद जुलूस में जरूर तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। के नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, याकूतपुरा।